मैं ये गल कहा, मैं सर मेरा रिजाइन लै लो, मेरी जिहड़ी हैगी आ तुसीं मेरा बकाया हिसाब कर दो, मैं कॉलेज छड्डण नूं तैयार हाँ। अगों सर ने मैनूं ये गल कहा, तुसीं कॉलेज छड्ड सकदे हो, पर साडे कोल कोई पैसा नहीं, जदों पैसा मिल गया असीं उदों तुहानूं हो सके तो देवांगे, नहीं तो नहीं। धमकी दिंदे मैनूं कहंदे सी कोर्ट 'च जाओ। सर मैं ये गल कही, जो साडी जेब 'च पैसा ही है नहीं, असीं कोर्ट 'च किस हिसाब नाल जावांगे। पिछले कुछ समय पहले DAV कॉलेज मलोट विच एक सुसाइड की घटना वापरी सी ते उन्हां नूं प्रैशराइज किया जाता सीगा। साडे छापियां वाली कॉलेज दे विच भी इहो जिहे ही माहौल बन गए है कि कोई ना कोई सुसाइड ना कर जे। तो इस करके सारी प्रैस नूं, पुलिस प्रशासन नूं, मैनेजमेंट नूं बेनती है कि सानूं प्रैशराइज ना किया जाए ते साडी जिहड़ियां बनदियां सैलरियां ओह दित्तियां जाण। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਆ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਨਾਇਡ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। मेरा नाम मनिंदरपाल कौल है सर। मैं लाइब्रेरी IT लाइब्रेरी लाइब्रेरी असिस्टेंट की मेरी पोस्ट है सर। सर मैनू घरे पैसों की बहुत सख्त जरूरत सी, जिस करके मैं जग्गा सर नूं मिली। जग्गा सर नूं मैं अपनी प्रॉब्लम दसी भी सर मैनू पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, मेरी बेटी का एडमिशन उत्थे रुकिया होया। सर ने अगों ये गल कही भी साडे कोले कोई पैसा नहीं गा ते कित्थों तुहानूं पैसा देगी। फिर सर उस तो बाद मैं ये गल कहा, मैं सर मेरा रिजाइन लै लो, मेरी जिहड़ी हैगी आ तुसीं मेरा बकाया हिसाब कर दो, मैं कॉलेज छड्डण नूं तैयार हाँ। अगों सर ने मैनूं ये गल कहा, तुसीं कॉलेज छड्ड सकदे हो, पर साडे कोल कोई पैसा नहीं, जदों पैसा मिल गया असीं उदों तुहानूं हो सके तो देवांगे, नहीं तो नहीं। फिर सर उस तो ये उन्होंने ये गल कही भी पुरानी कमेटी है जिहड़ी वो साइन ही मन रही, वो साइन ही साडे नाल कर रहे गे, उन्होंने रोक लाई हुई है सैलरियां ते असीं तुहानूं सैलरी कित्थों देईए। सर वो धमकी दिंदे मैनूं कहंदे कोर्ट 'च जाओ। सर मैं ये गल कही, जो साडी जेब 'च पैसा ही है नहीं, असीं कोर्ट 'च किस हिसाब नाल जावांगे। सर वो जदों आउंदे आ जिहड़ा कोई स्टाफ मैंबर उन्हां कोलों सैलरी बारे गल करदा, वो यही गल कहंदे भी तुसीं कोर्ट 'च चले जाओ। सानूं कोर्ट दीयां धमकियां मिलदियां सर इत्थों। सर मैं कहा उन्हां नूं ते कहंदे सानूं तां बाबा जी ने सद्दे, असीं आवांगे। ਮਾਲਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ हाँ जी, प्रिंसीपल मोनिका मैडम भी सीगे उत्थे, उन्हां नाल भी कोई होई है गल। हाँ जी सर वो कोई से अटेंडेंट की ड्यूटी बारे सीगा, तो मोनिका मैडम वो बारे गल कर रहे थे, तो वो कहें भी मैं ये नहीं कर सकता, कहें तो तुसीं अपनी मर्जी नाल ही ड्यूटियां लवाउंदे हो। सर सैलरी साडी 1.5 साल दी सैलरियां है जी, 16 महीने हो गए सर, 16 महीने सर सैलरियां अपनी साडियां पेंडिंग है। कितना स्टाफ है? तो स्टाफ अपना 140 हाँ जी 150 के करीब है। सर असीं तां यही चाहुंदे आ भी सानू सैलरी मिले, ठीक है, तो सर सानू सैलरियां दिंदे नहीं गे, उल्टा साडे ते रोह पाउंदे आके भी असीं तां थोड़े तो आहीं काम लैणा। हाँ जी स्टाफ नाल गलत बिहेव करदे, गलत बोलदे स्टाफ नूं ना, तो सर लेडी स्टाफ नूं किसी नूं कोई सही गाइड बोलण सही ना ही किसी जेंट्स स्टाफ नूं सही बोलदे। नहीं सर एको सुदर्शन जग्गा जी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫਰੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 1:30 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੀ ਆਪਦੇ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ GTB KAD ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਲੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਡੀਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ 200 ਪੇਜ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ HOD ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿਤੇ ਹੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ DAV ਕਾਲਜ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 22 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ DR। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀਏ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੀ T5 ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਆ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਅੱਜ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਢਵਾਈਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਸਟ ਆਪਦੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਦੀ ਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਟਰਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 26/5 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਸਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31/5 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। 10/6 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 2-3 ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਵੇਖੋ 7/3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 7/3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਨਾਇਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌਥੇ ਔਰ 6ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 6 ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।